Hello student. In our last video we come to know about the modern theater, that is we getting know that in modern theaters there is the 20th century, and in that 20th century prominently Norwegian dramatist Ibsen, who is on a great lead. He writes so many plays. If we take the example of his plays, then we come to know that he was the modernist dramatist, and he wrote Ghost, Doll's House, then An Enemy of the People, and then after G.B. Shaw, who is the student of Ibsen, that is, he follow the Ibsen's modernism throughout his plays, and then after Oscar Wilde, G.B. Shaw, they became the prominent dramatist in the 20th century, that is in the late 19th and the beginning of the 20th century. So let us see the next information about the 20th century throughout this video. The 20th century showed a talent in the drama in which the 19th century could not compete. That is, in the 20th century there is the modernization, and in 19th century there is the declination of the drama. There is no means there is no in a large scale the dramas produce or the dramas play on the stage, but in the 20th century there is in a there is in a large number so many dramas plays on the stage. So the 20th century showed a talent in the drama, की एक प्रकारचं टॅलेंट 20th सेंचुरीमध्ये असलेलं दिसून येतं, की जे ड्रॅमॅटिस्ट होते 20th सेंचुरीचे, तर त्यांनी खूप मोठं योगदान, दे गिव्स अ लार्ज कॉन्ट्रीब्युशन टू दिस लिटररी फॉर्म, की या लिटररी फॉर्मला त्यांनी त्यांचं एक छान असं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. एच. ग्रेनविल बेकर, जॉन ग्लासवर्दी, St. John Erwin were some of the playwrights who explored contemporary problems in those days. Means there is the problems of the modernization, and these problems were discussed in the dramas. Here they gives us some names of the dramatists, that is the Greenville Becker, Barker, John Glassworthy, St. John Erwin. They presented the social problems, contemporary problems throughout their dramas. St. John Erwin had been associated with the group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin, and St. John Erwin, who is associated with the Irish dramatist, with a group of Irish dramatists, and their work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. Much that is best in the modern drama in English developed from this moment. आणि त्यानंतर एक मोठ्या प्रमाणावर काय होऊ लागलं, तर मोठी चळवळ उभी राहिली. ड्रामाज मोठ्या प्रमाणावर काय तर ड्रॅमॅटिस्ट ड्रामाज लिहू लागले, आणि ते ड्रामाज स्टेजवर परफॉर्म केले जाऊ लागले. वन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स वॉज लेडी ग्रेगरी विथ W.B. येट्स अँड J.M. सेंगी, की W.B. येट्स, त्यानंतर लेडी ग्रेगरी, की तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये लेडी ग्रेगरीचा तुम्हाला प्ले दिलेला आहे, वन ॲक्ट प्ले दिलेला आहे, आणि J.M. Sengi, who was the prominent dramatist from this era. They were the most important dramatists of the Irish revival, who used a sense of tragic irony, a violent species of humor, and a rich and highly flavored language. की आयरिश ड्रॅमॅटिस्ट होते हे सगळे, आणि त्यांच्या लेखनामध्ये जास्तीत जास्त काय दिसून येतं, तर ट्रॅजिक आयरनी. दे प्रेझेंटेड द ट्रॅजिक आयरनी, व्हायलंट स्पेसीज,
त्या काळामध्ये आयरिश कंट्री जी आहे तर ती कुठेतरी पारतंत्र्यात होती आणि मग तिथे पॅट्रिऑटिझम किंवा मग व्हायलंट स्पेसिस की त्या लोकांनी कसा उठाव केला आणि कसं स्वातंत्र्य मिळवलं तर ते त्यामधून सांगितलेलं आहे. त्यानंतर स्पेसिस ऑफ ह्युमर अँड रिच अँड हायली फ्लेवर्ड लँग्वेज अँड द लँग्वेज इज ऑल्सो व्हेरी मच रिच and highly flavored. T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century. T.S. Eliot, who is very well-known dramatist from the 20th century, and he presented Greek tragedies throughout his plays. In 1940s, he wrote dramas based on the Greek tragedy, and he become prominent dramatist throughout the 20th century. Other dramatists of the modern era, they are John Osborne, wrote on people who grew up after the Second World War. In the 20th century, there is the Second World War. From the 1942 to 1945, there is the Second World War, and then after, John Osborne wrote on people who grew up after the Second World War, that is the effects of the Second World War, the society after the Second World War. He wrote on the people from after the Second World War. Kingsley Amis wrote about frustrated anti-establishment यंग पीपल. आणि त्या काळामध्ये दुसरं महायुद्ध झाल्यानंतर लोकांवर काय परिणाम झाला की लोक फ्रस्ट्रेट झालेले होते किंवा एस्टॅब्लिशमेंट कोणाचीही नव्हती आणि त्यावर आधारित भाष्य करणारे प्लेज त्या काळामध्ये लिहिले गेले. ऑसबॉर्न लुक बॅक इन अँगर ब्रॉट अ न्यूली vitality to the theater scene. It was more a cultural phenomenon than the work of लिटरेचर. की एक प्रकारची संस्कृती तिथे दाखवलेली होती की संस्कृतीचं अभूतपूर्व दर्शन तिथे दाखवलेलं होतं किंवा सोसायटी किंवा त्या सोसायटीमधले पीपल, सेकंड वर्ल्ड वॉरचे इफेक्ट्स हे सगळं त्याच्यामध्ये दाखवलेलं होतं. अदर इम्पॉर्टंट प्ले राईट्स ऑफ द मॉडर्न इरा इन्क्लूड अँटोन चेकोव, बार्टोल्ट ब्रेच, युगेन ओनेल, आर्थर मिलर, टेनेसी विल्यम, Eugenie Ionesco, Samuel Beckett, and Harold Pinter. These are the modern dramatists. Here are so many names of the dramatists, and these are the modern dramatists. Let us see our last point, that is Indian theatre. What is the situation of the Indian theatre, or how is Indian dramas? Which dramatist from the Indian theatre, or how this Indian theatres comes into an existence, or what is the origin of the Indian theatre. Earliest seeds of modern Indian drama can be found in the Sanskrit drama from the 1st century AD. Mahabhasya by Patanjali provides a feasible date for the beginning of the theatre in India. जर भारतीय नाट्यशास्त्र पाहिलं आपण, इंडियन ड्रामा पाहिला आपण, भारतीय नाटकं पाहिली तर ते त्याचं ओरिजिन कशामध्ये आहे तर संस्कृत ड्रामामध्ये आहे. आणि अगदी पहिल्या शतकामध्ये AD महाभाष्य नावाचं जे नाटक लिहिलं गेलं, कोणी लिहिलं तर पतंजली यांनी ते लिहिलं. आणि तेव्हापासून भारतीय नाटकांना, भारतीय समाजातील नाटकांना सुरुवात झाली. द मेजर सोर्स ऑफ एव्हिडन्स इज अ ट्रिएटाइज ऑन थिएटर, दॅट इज नाट्यशास्त्र बाय भरतमुनी. की भरतमुनींनी जे नाट्यशास्त्र नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे की अ ट्रिएटाइज ऑन थिएटर, की नाट्य परंपरा किंवा नाट्यशास्त्र कसं असायला हवं त्याचं सखोल वर्णन भरतमुनींनी केलेलं आहे. इज द मोस्ट कॉम्प्लीट वर्क ऑफ ड्रॅमॅटॉलॉजी इन द एन्शियंट वर्ल्ड. की प्राचीन काळामधलं भरतमुनींचं जे नाट्यशास्त्र आहे तर त्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या गोष्टींवर विचार केलेला आहे आणि त्या मार्गदर्शनपर आहेत. इट गिव्स मायथॉलॉजिकल अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ थिएटर. इट गिव्स मायथॉलॉजिकल अकाउंट, की
पूर्वीच्या काळचं की मायथॉलॉजी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट केली जायची, की ज्या दंतकथा आहेत तर त्या दंतकथांवर आधारित नाटकं लिहिली गेलेली होती. मॉडर्न इंडियन ड्रामा हावेवर हॅज इन्फ्लुएन्स फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ॲज वेल ॲज संस्कृत अँड उर्दू ट्रॅडिशन, की आत्ताचं जे इंडियन ड्रामा आहे तर त्यावर सर्व पाश्चात्य देशांचा सुद्धा प्रभाव आहे आणि त्याचप्रमाणे संस्कृत आणि उर्दू परंपरेचा सुद्धा त्याच्यावर प्रभाव आहे, की आवर इंडियन ड्रामा हॅज इन्फ्लुएन्स फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, की ग्रीक ड्रामाज, रोमन ड्रामाज, इंग्लिश ड्रामाज, अमेरिकन ड्रामाज या सगळ्यांचा प्रभाव आपल्या भारतीय नाटकांवर असलेला दिसून येतो. लेट अस सी अबाउट the new point, that is one act play. One act play is not exactly a shortened play, but it is a complete story that has to be performed on the stage in stipulated time. की one act play is a नॉट अ शॉर्टन प्ले, की फक्त एक छोटा प्ले असतो म्हणून वन ॲक्ट प्लेची ओळख नाही, बट इट इज द कम्प्लीट स्टोरी अँड दॅट हॅज बीन परफॉर्म ऑन द स्टेज, की कम्प्लीट स्टोरी असते, स्टेजवर परफॉर्म केली जाते इन अ स्टिप्युलेटेड टाईम, की काही मर्यादित वेळेमध्ये हा वन ॲक्ट प्ले हा परफॉर्म केला जातो. इट हॅज इट्स ओन फीचर अँड कॅरेक्टरायझेशन, की त्याला त्याचे ओन फीचर्स असतात, त्याला त्याचे कॅरेक्टरायझेशन आहेत. द ॲक्शन इज कन्फाईन्ड टू अ सिंगल प्लेस अँड द नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इज लिमिटेड, की जे ॲक्शन आहे त्या प्लेमधलं, की ॲक्शन कुठे सादर केली जाते तर परफॉर्म ऑन अ सिंगल प्लेस, की एकाच ठिकाणी तो प्ले सादर केला जातो, की वेगवेगळ्या ठिकाणी तो प्ले सादर केला जात नाही. स्टेजवर एकदाच सगळी कंप्लीट स्टोरी तिथे दाखवली जाते. अँड द कॅरेक्टर्स इज लिमिटेड, की त्याच्यामधले जे पात्र असतात, त्याच्यामधले जे कॅरेक्टर्स असतात तर ते मर्यादित संख्येमध्ये असतात. सिम्प्लिसिटी इज डिझाईन अँड क्विक इफेक्ट आर इट्स फीचर्स, की सिम्प्लिसिटी असते, साधेपणा असतो आणि काय तर क्विक इफेक्ट आर इट्स फीचर, की त्याचा परिणाम जलद होतो, की लगेच तो प्ले संपवण्यात येतो. सिम्प्लिसिटी असते, साधेपणा असतो, प्रेक्षकांना सहज समजेल असा तो प्ले असतो. सिम्प्लिसिटी अँड क्विक इफेक्ट आर इट्स फीचर्स. द प्रिस्क्राइब्ड वन ॲक्ट प्ले विल हेल्प द लर्नर्स टू अंडरस्टँड द फॉलोइंग features, and there are some features of one act play. So let us see which are the features of the one act play. Page number 135. Let us see the features of the one act play. The first feature is plot. The plot of a one act play is limited to a single interesting episode. Means the plot म्हणजे काय तर कथानक. वन ॲक्ट प्लेचं जे कथानक असतं तर ते अत्यंत मर्यादित असतं आणि काय तर सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड, की एकसंध असं असतं, सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड असतो. वेगवेगळे असे भाग नसतात, सीन असतात त्याच्यामध्ये, परंतु असे पार्ट 1 पार्ट 2 असे भाग नसतात त्याच्यामध्ये. सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड म्हणून त्याचं प्लॉट असतं. द प्लॉट ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर इज अ स्टोरी that has been woven into a closely related chain of events arranged in a sequence, की त्याचं जे कथानक आहे तर द प्लॉट ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर, की साहित्याचा तो एक भाग आहे, साहित्याचा तो एक तुकडा आहे, की असा साहित्याचा भाग की जी एक गोष्ट असते आणि ती जी गोष्ट आहे तर ती वेगवेगळ्या भागांमध्ये काय केलेली असते तर सिक्वेन्सली अरेंज केलेली असते, किंवा त्याची एक चेन ऑफ इव्हेंट्स, की ज्या घटना आहेत तर त्या एकामागून एक अशा घडताना दाखवलेल्या असतात आणि एक प्रकारचा सिक्वेन्स त्याच्यामध्ये असतो, की पहिल्या घटनेला रिलेटेड दुसरी घटना असते, दुसऱ्या घटनेला रिलेटेड तिसरी घटना असते. अरिस्टॉटल सेज कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा. हे अरिस्टॉटलचं काय म्हणणं आहे तर कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोल ऑफ ड्रामा. वी युजली हॅव कॉन्फ्लिक्ट इन अ प्ले, की काहीतरी कॉन्फ्लिक्ट पाहिजे प्लेमध्ये, काहीतरी गुंतागुंत पाहिजे, काहीतरी
संघर्ष पाहिजे त्या प्लेमध्ये, तरच तो प्ले काय तर प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरतो किंवा प्रेक्षक खिळून राहतात की त्यानंतर काय होणार आहे, की एंड काय आहे या प्लेचा, किंवा तो कॉन्फ्लिक्ट कसा सॉल्व आउट केला गेलेला आहे. We usually have conflict in a play. Modern plays of the theater of the absurd are an exception to it. परंतु पूर्वीच्या प्लेजमध्ये कॉन्फ्लिक्ट हा दिसायचा, परंतु जे मॉडर्न प्लेज आहेत की जे थिएटर ऑफ ॲब्सर्ड मध्ये जे प्लेज दाखवले गेले किंवा जे मॉडर्न ड्रॅमॅटिस्ट आहेत तर त्यांनी ॲब्सर्ड थिएटरची निर्मिती केली. आणि ॲब्सर्ड म्हणजे काय तर कोणाचाही कोणाशी ताळमेळ नसणे, तर त्याच्यामध्ये मात्र कॉन्फ्लिक्ट नसतो. परंतु आधीच्या ज्या सगळे प्लेज आहेत किंवा काही जे वन ॲक्ट प्लेज आहेत तर त्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट हा असतोच. सेकंड फीचर इज द थीम. अ थीम इज द सेंट्रल आयडिया अराउंड विच द प्लॉट रिव्हॉल्व्स. थीम म्हणजे काय तर सेंट्रल आयडिया, की त्या प्लेची काय थीम आहे, की सेंट्रल आयडिया काय आहे, तर ते अँड द प्लॉट रिव्हॉल्व्स विथ दॅट थीम, की सेंट्रल आयडिया अराउंड विच द प्लॉट रिव्हॉल्व्स, की त्या प्लेचं कथानक त्या सेंट्रल थीमभोवती म्हणजे त्या सेंट्रल थीमभोवती त्या प्लॉटचं कथा म्हणजे त्या प्लेचं कथानक हे सादर केलेलं असतं. इट इज डायरेक्टली स्टेटेड थ्रू द प्ले राईट्स इन्स्ट्रक्शन, डायलॉग्स अँड अदर फीचर्स, की इट इज डायरेक्टली स्टेटेड थ्रू द प्ले राईट्स इन्स्ट्रक्शन. आणि ही जी थीम असते तर त्यामध्ये काय असतं तर जो लेखक आहे, प्ले रायटर आहे, तर त्यांनी काही सूचना दिलेल्या असतात, त्यांनी जे डायलॉग्स लिहिलेले आहेत तर त्याभोवती ती थीम असते किंवा त्याभोवती ते कथानक हे रिव्हॉल्व झालेलं असतं. देअर इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले. आणि काय तर त्या नाटकाचा काय विषय आहे तर त्यावर फोकस टाकला जातो. इट कॅन बी इम्प्लिसिट ऑर एक्सप्लिसिट. आणि अर्थातच ती जी थीम असते तर ती एक तर इम्प्लिसिट असते किंवा एक्सप्लिसिट असते, की एक्सपोजर होते ती थीम. कधी ती थीम इम्प्लिसिट असते, की पटकन एक्सपोज ही होत नाही. देअर कॅन बी अ नंबर ऑफ सब थीम्स दॅट पोर्ट्रे ह्युमन लाईफ. आणि काही वेळेस एक मेन थीम असते आणि त्याचबरोबर इतर सब थीमसुद्धा असतात, की ज्यामधून काय तर ह्युमन लाईफ पोर्ट्रेट केलेलं असतं. ह्युमन लाईफचं, मानवी जीवनाचं चित्रण त्यातून केलेलं असतं. द थीम हेल्प्स टू कन्व्हे द मेसेज ऑफ द प्ले राईट. आणि काय तर थीममधून आपल्याला त्या लेखकाचा जो मेसेज आहे, जो संदेश आहे तो आपल्यापर्यंत पोहोचत असतो. की थीम म्हणजे काय तर सेंट्रल आयडिया, की त्या नाटकाचा गाभा काय आहे, त्या नाटकाचा मुख्य विषय काय आहे ते आपल्याला त्यामधून समजत असतं. द थर्ड फीचर इज सेटिंग. सेटिंग इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन द ड्रामा. सेटिंग ऑर लोकेशन इज अ प्लेस वेअर द स्टोरी टेक्स प्लेस. की सेटिंग म्हणजे काय तर सेटिंग ऑर लोकेशन इज अ प्लेस, की असं एखादं ठिकाण. सेटिंग म्हणजे काय तर एखादं लोकेशन किंवा सेटिंग किंवा लोकेशन हे म्हणजे काय तर असं एखादं ठिकाण की जिथे प्ले काय केला जातो तर परफॉर्म केला जातो, किंवा ती स्टोरी जी आहे, ती जी गोष्ट आहे तर ती गोष्ट तिथे घडत असते. अ ड्रामा इज मेंट फॉर स्टेज परफॉर्मन्स. आणि ड्रामा प्रामुख्याने कशासाठी आपण लिहित असतो तर स्टेजवर परफॉर्म करण्यासाठी लिहित असतो. म्हणजे ड्रामा जो लिहिला गेलेला आहे तर तो काय होतो तर स्टेजवर परफॉर्म केला जातो, तो स्टेजवर लाईव्ह होतो. म्हणजे जो वर्ड फॉर्ममध्ये असतो ते वर्ड फॉर्म स्टेजवर गेल्यानंतर लाईव्ह फॉर्ममध्ये चेंज आउट होतं. आणि द लोकेशन ऑर सेटिंग इज रिव्हील्ड थ्रू इफेक्टिव्ह यूज ऑफ व्हरायटी ऑफ प्रॉप्स. की लोकेशन ऑर सेटिंग रिव्हील्स, की जे ठिकाण आहे, जे लोकेशन आहे, जे सेटिंग आहे, दॅट रिव्हील्स थ्रू इफेक्टिव्ह यूज ऑफ व्हरायटी ऑफ प्रॉप्स. की वेगवेगळे जे टेक्निक्स आहेत
तर ते तिथे वापरले जातात इफेक्टिव्ह होण्यासाठी, की आपला ड्रामा स्टेजवर इफेक्टिव्ह होण्यासाठी वेगवेगळे प्रॉप्स वापरले जातात, वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये वापरल्या जातात. द युनिटी ऑफ टाईम, प्लेस अँड ॲक्शन हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन वाईल सेटिंग द स्टेज. आणि काय तर सगळ्यात प्रामुख्याने सेटिंग ज्यावेळेस करत असतो आपण, स्टेजवर सेटिंग करत असतो, तर त्यावेळेस युनिटी ऑफ टाईम, युनिटी ऑफ प्लेस आणि युनिटी ऑफ ॲक्शन हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन, की या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात, की एकच वेळ, एकच ठिकाण आणि काय तर एकच ॲक्शन, अशा पद्धतीने या गोष्टी कन्सिडरेशन, की या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. द प्रॉपर यूज ऑफ सेटिंग प्रॉप्स हेल्प्स द प्ले टू बी इम्पॅक्टफुल. आणि प्रॉपर सेटिंग असेल, की एक ठिकाण आहे, एक प्लेस आहे, ॲक्शन आहेत, वेगवेगळे टेक्निक्स तिथे वापरलेले आहेत स्टेजवर, तर त्यावेळेस तुमचा प्ले हा कसा होतो तर इम्पॅक्टफुल होतो, की इफेक्टिव्ह तुमचा प्ले तिथे सादर केला जातो. द नेक्स्ट फीचर इज लँग्वेज. वी ऑल नो दॅट द पेन इज मायटियर दॅन सोड. लाईकवाईज वर्ड्स आर द वेपन ऑफ द रायटर. की इथे काय सांगितलेलं आहे तर पेन इज मायटियर दॅन द सोड, की लेखकाचं अस्त्र काय आहे तर पेन आहे. वर्ड्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन द प्ले. आणि म्हणून मग वर्ड्स आर द वेपन्स ऑफ द रायटर, की लेखकाचं जर अस्त्र आपण शस्त्र म्हणलं तर ते काय आहे तर शब्द आहेत. देर इज अनादर लँग्वेज टू. हॅव यू एन्जॉय फिल्म्स ऑफ चार्ली चॅपलिन. की वर्ड्स शिवायसुद्धा काय तर नाटकाची दुसरी ही भाषा असते, की मूकनाटक, की न बोलता कृतीतून आपला मेसेज कन्व्हे करणे, की आपला जो संदेश आहे तो इतरांपर्यंत पोहोचवणे. तर दॅर इज अनादर लँग्वेज टू, की ही दुसरी लँग्वेज झाली, दुसरी भाषा झाली. हॅव यू एन्जॉयड फिल्म्स ऑफ चार्ली चॅपलिन. की तुम्ही चार्ली चॅपलिनचे फिल्म्स पाहिलेले आहेत का. हू युजेस नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन व्हेरी इफेक्टिव्हली थ्रू हिज बॉडी. की नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, की मूक अभिनय ते करत आहेत, कुठलेही शब्द न वापरता फक्त बॉडी लँग्वेज किंवा इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन ते कसे करत आहेत थ्रू आउट दॅर बॉडी. की त्यांचे साईन लँग्वेज, त्यांच्या हातांमधून, चेहऱ्यावरील हावभावावरून, की फेशियल एक्सप्रेशन्स, जेस्चर्स ऑन दॅर फेस अँड थ्रू दॅर हँड, through their whole body they communicate with each other. This is the non-verbal communication. It conveys emotion and underlying meaning profoundly. आणि काय तर यामधून ते त्यांच्या भावना किंवा अंडरलाईंग मीनिंग प्रोफाउंडली, की काही गोष्टींचा अर्थ ते त्यातून सांगत असतात. वन ॲक्ट प्ले हॅज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ड्यू टू इट्स ब्रेव्हिटी ऑफ वर्ड्स. की वन ॲक्ट प्लेमध्ये सुद्धा काय तर प्रेक्षकांना च्या पसंतीला पडणारा हा प्रकार आहे. तर यामध्ये काय असतं तर ब्रेव्हिटी ऑफ वर्ड्स, की शब्द हे कमी असतात, की कमी स्वरूपामध्ये, म्हणजे खूप सारं असं खूप मोठं असं लिखाण केलेलं असतं का तर नाही, शब्दांची मर्यादा असते, शब्द कमी असतात त्यामध्ये. इफ द डायलॉग्स आर विटी, प्युग्नंट अँड कन्साईज, की जर डायलॉग्स तुमचे विटी असतील, की बुद्धिचातुर्यावर आधारित असतील, पग्नंट असतील, पग्नंट म्हणजे काय तर एक प्रकारचा उपहास किंवा चातुर्य त्यामध्ये असेल, आणि काय तर कन्साईज असतील, संक्षिप्त असतील, तर ते प्रेक्षकांना आवडतात किंवा ते जास्त अपील होतात. दे ॲड टू द ओव्हरऑल इम्पॅक्ट ऑफ द प्ले. फॉर एक्झाम्पल, शेक्सपियर्स हॅमलेट says to be or not to be. This is very famous quote from the Hamlet's mouth, or Hamlet always say in that
drama, that to be or not to be. The dialogue of the playwright used technique like projection, articulation and phrasing for effective communication. की हे जे प्रोजेक्शन आहे, आर्टिक्युलेशन आहे आणि फ्रेझिंग आहे की फ्रेजचा वापर करणे, त्यानंतर आर्टिक्युलेशन, प्रोजेक्शन याचा वापर करणे, हे इफेक्टिव्ह यूज जर आपण केला तर अर्थातच तो प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरतो. किंवा ते काही त्याच्यामधले ज्या फ्रेजेस आहेत, काही कोटेशन्स आहेत, तर ते काय होतात तर प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरतात आणि ते अजरामर होतात. की जसं शेक्सपियरचं जे हॅमलेटच्या तोंडचं वाक्य आहे की टू बी ऑर नॉट टू बी. Poetic device and figure of speech like imagery, symbolism, personification and humor embedded in wit, pun, irony and paradox make the dialogue extremely powerful. आणि फिगर ऑफ स्पीचचा वापर करणे की सिम्बॉलिझम, त्यानंतर पर्सॉनिफिकेशन, ह्युमर की विनोद, त्यानंतर वीट, पान, आयरनी, पॅराडॉक्स की विरोधाभास, त्यानंतर उपहास, बुद्धिचातुर्य, या सगळ्या गोष्टींचा जर डायलॉग रायटिंगमध्ये जर आपण उपयोग केला तर निश्चितच ते डायलॉग्स कसे होतात तर इफेक्टिव्ह डायलॉग्स होतात. एक्स्ट्रीमली पॉवरफुल. द टोन ऑफ द डायलॉग कॅन बी कॉमिक, आयरोनिक, लाईट, प्लेफुल, सॅड, सिरियस, सिनिस्टर, सोलेमन, सॉम्बर, थ्रिएटनिंग एट्सेट्रा. आणि काय, द टोन ऑफ द डायलॉग कॅन बी की तुमच्या डायलॉगचा टोन पण कसा पाहिजे तर कॉमिक पाहिजे, आयरोनिक पाहिजे की उपहासात्मक पाहिजे, लाईट की हलका फुलका पाहिजे, त्यानंतर प्लेफुल की आनंददायी पाहिजे, सॅड कधी कधी दुःखाची झालर असणारा ट्रॅजिक प्ले असेल तुमचा तर, सिरियस, सिनिस्टर, म्हणजे जसा सब्जेक्ट असेल त्यानुसार तुमचे डायलॉग्स हे पाहिजेत आणि तरच तुमचा प्ले हा इफेक्टिव्ह होऊ शकतो. अँड द लास्ट feature is characters. There are a limited numbers of character in the one act plays. There are two types of characters, मेन अँड सपोर्टिंग, की मर्यादित स्वरूपामध्ये कॅरेक्टरची संख्या असते. मेन कॅरेक्टर काही असतात, काही सपोर्टिंग कॅरेक्टर असतात. E.M. फोस्टर इन हिज aspects of the novel divides character into two types. की E.M. फॉस्टर त्यांनी त्याच्या लिखाणामध्ये की ॲस्पेक्ट्स ऑफ द नॉव्हेल या संदर्भातलं जे की नॉव्हेलच्या बाबतीतल्या बाजू, त्यामध्ये त्यांनी 2 टाईपमध्ये कॅरेक्टर्स डिव्हाइड केलेले आहेत. फर्स्ट इज द राऊंड कॅरेक्टर, द वन दॅट डेव्हलप्स थ्रू द एक्सपिरियन्सेस अँड इव्हॉल्व्स ॲज अ डायनॅमिक पर्सोना. की राऊंड कॅरेक्टर म्हणजे काय, ऑलराऊंडर कॅरेक्टर, की डायनॅमिक पर्सोना आहे की वेगवेगळ्या गोष्टी त्या कॅरेक्टरमध्ये इन्क्लूड आहेत, असं ते राऊंड कॅरेक्टर. की तो कॅरेक्टर, ते जे कॅरेक्टर आहे तर टू मच एक्सपिरियन्स, टू मच थॉटफुल, टू मच विटी, टू मच की खूप बुद्धिचातुर्यवादी आहे किंवा त्याची लँग्वेज चांगली आहे, असं जर कॅरेक्टर असेल, डायनॅमिक पर्सोना असेल ते कॅरेक्टर, तर ते कॅरेक्टर कसं म्हणून ओळखलं जातं तर राऊंड कॅरेक्टर म्हणून ओळखलं जातं. अँड फ्लॅट कॅरेक्टर इज वन हू रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्टोरी. आणि फ्लॅट कॅरेक्टर एखादं असतं की संपूर्ण स्टोरीमध्ये ते सेमच असतं, की वेगळे भूमिका करणं म्हणजे काय तर राऊंड कॅरेक्टर, की वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये शिरणं म्हणजे राऊंड कॅरेक्टर. आणि फ्लॅट कॅरेक्टर म्हणजे काय, थ्रू आउट द प्ले इट रिमेन्स द सेम, की संपूर्ण प्लेमध्ये तो एक राहतो. फ्लॅट कॅरेक्टर्स आर ऑल्सो नोन ॲज कॅरिकॅटर्स अँड रेकग्नाइज ओनली थ्रू वन कॅरेक्टरिस्टिक्स, की त्यांना कॅरिकॅटर्स असं सुद्धा म्हटलं जातं फ्लॅट कॅरेक्टर्सला. आणि काय तर ओनली it recognizes only through one characteristics. The story revolves around the main character and characters who face a dilemma or conflict. आणि संपूर्ण जी स्टोरी आहे ती मेन कॅरेक्टरच्या भोवती गुंतलेली असते किंवा मेन कॅरेक्टरच्या भोवती ती संपूर्ण स्टोरी असलेली आपल्याला दिसून येते. आणि हू फेस अ डायलेमा ऑर कॉन्फ्लिक्ट, की तो जो मेन कॅरेक्टर आहे तर तो नेहमी काय तर डायलेमा किंवा कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे संघर्ष, गुंतागुंत हे फेस करत असतो. इन दिस वे वी सी द फीचर्स ऑफ द वन ॲक्ट प्ले. अँड इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी स्टार्टेड आवर 4.2 द रायझिंग ऑफ द मून. Thank you.